ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਖੂਨੀ ਜਮਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਥਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, बेशक विंस्टन चर्चिल एक रेसिस्ट इंसान ही सी, पर उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस भी रही है। किवें उन्हें सैकेंड वर्ल्ड वॉर च लीड किया, एलाइज नूं विक्टरी दवाई। इनिशियल सैटबैक भी सी, पर लोगों का मोराल कायम रखा। लिटरेचर की दुनिया दे विच उस दा जिहड़ा इन्ना वड्डा योगदान सी कि उस नूं लिटरेचर दे विच नोबल प्राइज़ मिलिया चर्चिल नूं। और काश 47 दे दौर च मिस्टर एटली दी लेबर पार्टी दी हुकूमत ना हुंदी, कंजरवेटिव पार्टी हुंदी, ते शायद जो साडी कौम दा हाल होया है जो कश्मीर दे मुद्दे ते और जां फिर इन्हां दे हत्थ च ब्राह्मण बाणिया अलायंस दे इवें पावर ना फड़ाई होंदी। कोई ना कोई गारंटीज़ होंदियां, कोई ना कोई प्रॉपर विचकार वक्त हुंदा ट्रांजिशन दा 5-7 साल जिहड़ा ताकि खून खराबा भी ना हुंदा और लोकां दे सिर दे उत्ते ये सारा करप्ट सिस्टम जिहड़ा डेमोक्रेसी दे नां थल्ले जिहड़ा वो थोपिया गया वो भी ना आंदा। और उहदे च हमेशा ही मैं ये कोट करदा कि भी जदों फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच मिस्टर एटली लेबर पार्टी का जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर सी पेश किया, तो बेशक चर्चिल की पार्टी इलैक्शन हार चुकी सी, अपनी सीट उन्हें जित्ती हुई सी। जिहड़ी उहदी स्पीच है वो जदों अज असीं 72-73 साल च ये भारती जमहूरीयत जमूरे एक जमहूरीयत हुंदी है, एक जमहूरीयत है, ये सारे नागपुर दे जमूरे जिहड़े ने इन्हां दी देखीए तो फिर जो गल चर्चिल ने कही सी, लगदा है भी इन्हां दी ज्योतिष विद्या तो झूठ ते मबनी है। सब सिरे दे झूठे फ्रॉडीए, कोई तांत्रिक बने, कोई ज्योतिषी बने। पर चर्चिल शिकार स्मोक करने वाला और अपने मिजाज का रेसिस्ट, वो तो ज्योतिषियों का भी ज्योतिषी निकले। जदों उन्हें कहा कि भी ये ठीक नहीं है, उन्हें कि भी तुसीं किहनां दे हवाले पावर कर रहे हैं, उन्होंने कहा इन द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रोग्स एंड बूटलैगर्स, ये ठग, ये बदमाश। उन्होंने कहा कि भी ये जो कुछ करनगे उत्थे जो लोगों का हाल होएगा, उन्होंने चैलेंज करके कहा कि भी ये जिहड़े लोग ने, उन्होंने ईवन उस जमाने तुसीं देखो गांधी और नेहरू भावें सी, उन्होंने कहा भी ये दे आर मैन ऑफ स्ट्रॉ, कखों हौले लोग, और इन्हां दी बदौलत जो उत्थे होएगा, उन्होंने कहा कि ब्लड ऑफ दोज millions of innocent Indians will be on your head, Mr. Attlee। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪੰਡਤ ਲਿਆ ਕੇ उत्थे मंत्र पढ़ाए उहदी गल कर रहे हैं, क्योंकि यही लफज जिहड़े इन्हें वरते ने नेहरू ने वरते सी जदों पहली लोक सभा जिहड़ी है वो होंद दे विच आंदी है। तो उन्हें कहा सी कि भी जे हुण इंडियन डेमोक्रेसी दा इंडिया दा कोई नवां टैंपल है तो ये पार्लीमेंट है, ये मंदिर है। और इहो जे बयान दिंदा रहा नेहरू भी, जदों भाखड़ा दा भी उद्घाटन करन आया कि जी असीं एक नवा बना दिता है और हुण तुहानूं इहदी लोड़ नहीं, तुहानूं इहदी लोड़ है। हुण ज़ाहिर है भी टैंपल एक पवित्र जिथे तुसीं वर्शिप करदे हो थां है। हुण ये कहना कि पार्लीमेंट डेमोक्रेसी दा टैंपल है, स्टेटमेंट ठीक लगदी है। अमरीका च जदों सैंक्टिटी ऑफ द
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਕਟਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਬਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਫ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਤਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਲਿਬਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਅਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 13 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 13 ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲੋਧੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ 13 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਰਾਜੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਦੋਜ਼ਖ ਔਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਲਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਾਤਲ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਥੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਔਰ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਮੈਨ ਆਫ ਸਟਰਾ, ਇੱਕ ਅੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ 1,350 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹੀ ਕਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਟੇਰਾ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਠੱਗ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਚੀਫ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਫਰਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਫਰਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮੇਹੁਲ ਭਾਈ ਫਰਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾਓ, ਚੀਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ, ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤੀਓ ਮਰਿਓ,
ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 6 for justice ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 6 for justice ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਰੈਲੀਜ਼, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਛਪਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਲਾ ਛਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਨੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, MP ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਲ ਵਿਟਨੈਸ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗੀ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਥ ਡਿਫੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲਾਈ, ਬੈਡ ਲਾਈ, ਵਾਈਟ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਆਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਥਾ। ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ I can never forget the moment in my life when I had the opportunity to come to Parliament House for the first time in 2014 as an MP. Before stepping in, I bowed and saluted this temple of democracy. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MP ਬਣਿਆ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 2019 ਚ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਜ ਤੇ, ਜੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਦੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਟ ਹਿਜ਼ ਮੈਚ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਮ ਜੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਟੱਕਰਿਆ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੱਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਟੱਕਰੇ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗੇੜ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ GST ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਲਾਇਰਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।